मैं आस करता हाँ कि पंजाब के बच्चे ਜਾਂ जो सोशल मीडिया ਤੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ G20 ਅਤੇ G7 ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਲ G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਹੈ जो दिल्ली विच हो चुकी है कि जिन्ने भी समिट्स फार्म हैं दुनिया के टॉप 20 देशों विच उन्हां नूं इंडिया द्वारा होस्ट करवाया गया है। जो मेन समिट है 9 सितंबर तो 10 सितंबर नूं कीता गया सी दिल्ली के प्रगति मैदान विच जिथे दुनिया के हैड ऑफ स्टेट्स आए मतलब प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स। अगे वधन तो पहला मैं तुहानूं दसना चाहुंदा हां कि G20 हुंदा की है, यह ग्रुप क्यों एग्जिस्ट करता है, इस नूं बनाउण पिछे की पर्पस है, क्यों यह सारे देश हर साल एक दूजे नूं अलग अलग थावां ते मिलते रहते हैं। आओ समझते हाँ इस वीडियो विच। जनाब G20 नूं समझण तो पहला G7 समझना बहुत जरूरी है। G7 G20 तो पहला बनिया सी जदों 1970 विच दुनिया की आर्थिक हालात काफ़ी खराब चल रही सी। वैसे तो इस पिछे कई कारण हैं पर सब तो वड्डा कारण सी कि 1973 विच ऑयल क्राइसिस। यह क्राइसिस उदों शुरू हुई जदों अरब देशों ने ऑयल उत्ते इंबैरगो लाया। उन्हां देशों नूं तेल बेचना बंद कर दिता जो इजराइल की सपोर्ट विच सन। मोस्टली वैसटर्न कंट्रीज जिद्दां अमेरिका अते यूरोप यह मिडल देश ईस्ट तो आउण वाले तेल तो बहुत ज़्यादा रिलाय करते सी अते इस वजह नाल भारी इकनॉमिक रिसैशन देखण नूं मिली इन्हां देशां नूं। तां इन्हां देश दीआं सरकारां ने डिसाइड कीता अगर इस इकनॉमिक हालत नूं इंप्रूव करना है तो सानू इकट्ठे एक्शन लैण की जरूरत है। इकनॉमी नूं वापस ट्रैक ते लिआउण लई सानू इकट्ठे बैठ के इकनॉमी पॉलिसी बनाउणी चाहिदी है। इस दे चलदे कुछ इनफॉर्मल मीटिंग अमेरिका दे वाइट हाउस विच इन्हां देशां दे फाइनेंस मिनिस्टर्स दे विच यह मीटिंग हुंदी है। 1973 दी गल है। अमेरिका फ्रांस यूके वैस्ट जर्मनी के फाइनेंस मिनिस्टर एक दूजे नूं मिलते हैं। 2 साल बाद यह जापान अते इटली नूं इनकलूड कर लैंदे हैं अते 1975 विच हुंदी है पहली G6 मीटिंग। यह फर्स्ट ऑफिशियल मीटिंग सी। इस तो बाद कैनेडा 1976 विच ज्वाइन कर लैंदा। फिर G6 तो G7 ग्रुप बन जाता है। यह 7 देश अपने समय के सब तो डेवलप्ड देशों विचों देश सन। इन्हां दी इकनॉमी दुनिया की टॉप इकनॉमी सी। इस तो इलावा इन्हां विच कई कॉमन चीज़ां इन्हां सारे देशों विच डेमोक्रेसी जो ह्यूमन राइट्स अते इंडिविजुअल फ्रीडम की वैल्यू नूं प्रमोट करदी। पोलिटिकली ड्यूरिंग कोल्ड वार के समय यह सारिया कंट्रीज वैसटर्न ब्लॉक का हिस्सा सी अते आइडियोलॉजिकली सेम कह सकते हो अते इकनॉमिकली तो बिल्कुल। यह सब ऑयल क्राइसिस अते रिसैशन की समस्या नाल जूझ रहे सन। इन्हां दा मेन मकसद यही सी कि इकट्ठे बैठ के इकनॉमिक स्ट्रैटेजी बनाओ। सन 1998 विच रशिया नूं इस ग्रुप विच ऐड किया गया। G7 हुण G8 बन चुकिया सी पर 2014 विच जदों रशिया ने क्रीमिया नूं इनवाइट किया सी उस तो बाद रशिया नूं इस ग्रुप विचों बाहर कर दिता गया सी। यही कारण है कि ग्रुप अज दे दिन भी G7 है। हुण G20 की गल करिए तो इस दी शुरुआत भी इकनॉमिक क्राइसिस की वजह नाल हुई सी। सन 1997 की एशिया फाइनेंशियल क्राइसिस साउथ कोरिया इंडोनेशिया अते थाईलैंड के देशों विच उस समय भयानक फाइनेंशियल क्राइसिस आई सी। यह क्राइसिस इन्नी वड्डी सी कि इस दी वजह नाल हांगकांग लॉस मलेशिया अते फिलीपीनस अते कुछ हद तक चीन जापान सिंगापुर ताइवान अते वियतनाम भी इन्फैक्ट होए। इन्हां दी करेंसी की वैल्यू तेजी नाल हेठां डिगन लगी अते बेरोजगारी वधन लगी अते कुछ देशों विच तां दंगे भी देखण नूं मिले। इस तो अगले साल 1998 रशिया विच फाइनेंशियल क्राइसिस देखण नूं मिलिया। यही कारण सी कि रशिया नूं G7 विच इनकलूड किया गया सी। G7 दे मैंबरां ने यह रियलाइज किया कि दुनिया समय दे नाल होर इंटरकनैक्टेड हुंदी जा रही है। ग्लोबलाइजेशन इन्ना देखण नूं मिलिया कि अगर एक देश विच प्रॉब्लम हुंदी तां उस दा असर बाकी देशों ते पैंदा। अगर इसलिए पूरी दुनिया विच सानू इकनॉमिक स्टेबिलिटी लियाउणी है अते भारी रिसैशन होण तो रोकना है। प्लान्स बनाने पैणगे। 26 सितंबर 1999 G7 फाइनेंस मिनिस्टर की मीटिंग्स के दौरान G20 ग्रुप की शुरुआत हुई सी। इस ग्रुप में डेवलपिंग कंट्रीज नूं इनकलूड कर लैंदी है।
ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ G20 ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ G7 ਦੇ ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ ਉਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਗੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਚਾਈਨਾ, ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ G7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਏ ਹੋਲ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 20 ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਲਕਿ ਮਿਲਟਰੀ ਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖੀਏ ਕਿਉਂਕਿ G20 ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਕਸਦ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 2008 ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸੀਰੀਅਸ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਜਨਾਬ, ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲੀ G20 ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਸਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 2008 ਵਿੱਚ। ਇਹ ਸਮਿਟ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬੈਰੀਅਰਸ ਹਨ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾ ਦੇਣ। ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਵਧਾਵਾਂਗੇ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ $400 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਖਰਚ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। G20 ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਗਲੋਬਲ GDP ਵਿੱਚ 85% ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। 75% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲੋਬਲ ਟ੍ਰੇਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2.5 ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। 2008 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ G20 ਦੀ ਸਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। G20 ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੂਥਲੀ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਟੋਰਿਕਾ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੋਰਿਕਾ ਵਿੱਚ 3 ਇਕੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਰੰਟ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜੋ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਦਾ G20 ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ G20 ਸਮਿਟ, ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ, ਇੰਡੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਟੋਰਿਕਾ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਹਨ। G20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟੀ ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਟੇਸ਼ਨਲ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੋ 20 ਮੈਂਬਰਸ ਹਨ G20 ਦੇ, ਹਰ ਸਾਲ ਵੱਖਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ G20 ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ G20 ਸਮਿਟ ਹੋਣੀ ਹੀ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਲਿਸਟ ਦੇਖੋ 2008 ਦੀ ਸਮਿਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 18 G20 ਸਮਿਟਸ ਹੋਈ। ਸਿਰਫ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਵਾਰ ਸਮਿਟਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, 2008 ਅਤੇ 2009 ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 2008 ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਵਾਰੀ ਮਿਲੀ। 2009 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਤਾਂ UK, ਕੈਨੇਡਾ, ਸਾਊਥ ਕੋਰੀਆ, ਫਰਾਂਸ, ਮੈਕਸੀਕੋ, ਰਸ਼ੀਆ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਟਰਕੀ, ਚਾਈਨਾ, ਜਰਮਨੀ, ਅਰਜਨਟੀਨਾ, ਜਾਪਾਨ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ, ਇਟਲੀ, ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਹੁਣ 2023 ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਮੈਂਬਰਸ ਬਚੇ ਹਨ G20 ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ G20 ਸਮਿਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ G20 ਸਮਿਟ ਅਤੇ 2025 ਵਿੱਚ ਸਾਊਥ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਆਰਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ 2026 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਇਹ ਪੈਟਰਨ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ G20 ਸਮਿਟ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ 2042 ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਪੇਨ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਗੈਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ G20 ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਸਟ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਵੀ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 9 ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ: ਮੌਰੀਸ਼ੀਅਸ, ਨੀਦਰਲੈਂਡ, ਨਾਈਜੀਰੀਆ, ਸਪੇਨ, ਸਿੰਗਾਪੁਰ, UAE, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼, ਇਜਿਪਟ ਅਤੇ ਓਮਾਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੈਰਾਨੈਟ ਗੈਸਟ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ,
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ WHO WTO IMF ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਚੇਅਰ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਨੋਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ G20 ਦਾ ਮੇਨ ਪਰਪਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਵਰ ਦਾ ਈਅਰਸ ਕਈ ਹੋਰ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਨਾਲ ਲੜਨਾ, ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨਾ। ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ, ਇਹ ਵੱਡੇ 20 ਦੇਸ਼, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਨ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ 20 ਦੇ 20 ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਤੋਂ G20 ਦੀ ਇੱਕ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਮੀਟਿੰਗ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਈਨਾ ਅਤੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬੀਆ ਨੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪੁਤਿਨ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰੈਸਟ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਦ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਇਨਵੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫੈਸਲੇ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਲੀਡਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। 2016 ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਪੈਰਿਸ ਦੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜੋਏ ਬਾਈਡਨ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੰਸੈਂਸਸ ਬਣਾਉਣਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਿਰਫ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜਨਾਬ, G20 ਦੀ ਜੋ ਮੇਨ ਸਮਿਟ ਹੈ ਉਹੀ ਸਿਰਫ 2 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਿਟਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਲੀਡਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ G20 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਹੈਲਥ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਦਾਂ 21 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ 26 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ, એનર્ਜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਅਤੇ ਲੇਬਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਵੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ G20 ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ B20 ਬਿਜ਼ਨਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, C20 ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ, W20 ਵੂਮਨ ਦੇ ਲਈ, Y20 ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ, T20 ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ 20 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕਸ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 3rd ਅਤੇ 6th ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰਪਾ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋਈ। ਉਦਾਂ ਸੈਰਪਾ ਨੇਪਾਲ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੋਮੈਡਿਕ ਟ੍ਰਾਈਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸੈਰਪਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ G20 ਦੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੈਰਪਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਕੰਟੈਕਟ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ। ਮੇਨ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸੈਰਪਾ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਜੋ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਨੰਗੇ ਨਾਚ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ G20 ਅਤੇ G7 ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ।